I didn't even see you, darling. Where were you? Where were you? Catch it. Allagan. Where were you? Where were you, child? Where were you, man? Where were you, my man? Where were you? Where were you, lass? Where were you, lad? Where were you? WHER. Where put it? Passaracya. Where? 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 Where, 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 where. වැරදි එක කියන්න එපා. මතක් කරන්නවත් ඕනේ නැහැ නේ පුතේ. මතක් කරන්නවත් අවශ්‍ය නැති දේවල් ඉන්නව නේද? අර තියෙනවද bitter history එකක්. You don't like to even remind? You don't like අවශ්‍ය නැහැ? You don't like to even remind? මතක් කරන්නවත්වත් අවශ්‍ය නැති bitter history? තිත්ත අතීතයක්? මතක් කරන්නවත් එපා. In the same way පුතේ. කොම්බුවයි වයන්නයි අයන්නයි අර මෙහෙම දාපු කැලලත් එක්ක ඒක කියන්න එපා. ඒක කියන්න එපා ඉතින්. Where කොහෙද? Were you? Where were you? Where were you, child? කොහෙද ළමයෝ හිටියේ? කොහෙද ළමයෝ හිටියේ? Where were you, child? සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන එකක් නේ. ඔක එක සැරයකට සිංහලෙන් කියලා තියෙනවා නේ. අද ඉඳන් කියන්න එපා පුතේ. Where were you? Where were you, man? කොහෙද මිනිස්සෝ හිටියේ? Where were you, man? Where were you, man? කොහෙද මිනිස්සු? Where are you, ma'am? ඔබතුමිය කොහෙද හිටියේ? Where were you? Where were you? Where were you? Right? And also those who participate in my class in some adult age, වැඩිහිටියේදී මාව හමු වුණු දරුවෝ මගෙන් අහනවා, our mamas and grandmamas in my class, they asked me, so where were you, sir? Where were you such a long time? මෙච්චර කාලයක් කොහෙද හිටියේ, sir? At the age of 60 I met you. At the age of 70 I met you. Even our young blood asked පුතේ. Even our young මේ ඉංග්‍රීසි පුතේ. Even our young blood asked. Young blood අපේ තරුණ කෙල්ල කොල්ල සෙට් එකක් අහනවා. Where were you, sir? Where were you? කොහෙද හිටියේ මෙච්චර කාලයක්? Right? අපිට we couldn't meet you earlier. අපිට කලින් හම්බෙන්න බැරි වුණා. We wish we had met you earlier. We wish we had met you earlier. අපිට එතන අපිට කලින් හම්බුණා නම් කියලා, right? To learn English, right? Not for nothing, to learn English පුතේ. So where were you? කොහෙද හිටියේ? Where were you? I just want to tell you, today pattern පුතේ, I didn't see you even. මම ආව දැක්කේවත් නැහැ. I didn't see you even. Where were you? කොහෙද හිටියේ? අල්ලගන්න පුතේ, මේව දාලා කතා කරන්න පුතේ. මාර ලස්සනයි. දවසින් දවස සිංහල වාක්‍යයක් අයින් කර ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් දානකොට එකක් නෙමෙයි පුතල්, මම දැන් 10ක් 12ක් දානවා. හරි? මම Zoom session එකේ දරුවන්ට නම් මම ඉන්න දෙන්නෙම නෑ. රෑ 9 ඉඳන් 11 මාරණකම් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ උදේ පාන්දර තව lesson එකක් එනවා, YT lesson එකක්. ආයේ branch එකට එකක් එනවා. Sometimes සපා එකට lunch එකට එකක් එනවා. Right? And then ඒටික බලලා ඉවරනකොට ආයෙ රෑට class එක. And also I'm giving them some work. So this becomes automatically a camp පුතේ. This becomes a camp. Make a camp එකක් බවට පත් වෙනවා. Although you're at home, you connect with me always through Zoom or through YT or anything else, right? So this is a camp. I would like to make you an English background. I would like to make you an English background. මං හරියට English background එකක් හදන්න, right? So my darling children, today my topic, I didn't even. You want to see it? I didn't even. Actually පුතේ, this is a grammar lesson. Grammar කියලා බය කරන්නේ නැතුව, ඔයාගේ ඔළුව අප්සෙට් කරන්නේ නැතුව මම නොදැනුවත්වම automatically grammar lessons එකක් උගන්වලා කියන්නම් පුතේ. මම මේ lesson එක ඔයාලට මම cover කරලා තියෙන කියලා. But our Zoom lovers, my Zoom guys, Strawberry family කියලා අපි කියන්නේ. අපේ Strawberry family එකේ Zoom participants Zoom එකේ ඉන්න දරුවන්ට they know grammar. අපි grammar parrot කියන ලස්සන tool එකකින්
grammar පොල තියෙන්නේ I believe මම එහෙම හිතනවා right they will comment you and also පුතේ YouTube lesson එක අස්සේ zoom ගැන කියන්නේ zoom එකට zoom class එකට ගෙන්න ගන්න නෙමෙයි මොනොත් අර ඉන්න දරුවන්ගේ අයියලා අක්කලා නංගිලා මල්ලිලා හරි අමාරුවෙන් join වෙන්නේ ඒකට පුතේ ටිකක් waiting ඉන්න වෙනවා ඒකට ඉදිරි පාඨමාල වලට පවා දරුවෝ ලියාපදිංචි වෙමින් ඉන්නවා ඒකට ටිකක් එකට ගෙන්න ගන්න වෙයි නිකන් ලස්සන්ට යන දේ ගැන කියවෙනවා excuse me right ඔබ මගේ වැරදි හොයන්න ආපු කෙනෙක් නෑ ඔබට මේව අහන් ඉන්න බෑ කියලා මම දන්නවා right so my darling children and also පුතේ if I tell about those dislikes අර මම dislike වගේ අපේ dislike තුනක් වැටෙනවානේ midnight I saw it පුතේ මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා එතන මම කේලම් හොයන්න නෙමෙයි මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා මෙහෙම බලන් ඉන්නකොට පුතේ view එකයි dislike එකයි මම වීඩියෝ එක තප්පර විනාඩි 33ක වීඩියෝ එකක් view එකයි dislike එකයි තප්පරෙන් ඒ කියන්නේ පුතේ එයා බලන්නේ නැහැ dislike කරන්න එන එක්කෙනෙක් මම හිත හදාගත්තා පුතේ මං හිතුවේ පාඩම තේරෙන්නේ නැතුව dislike කරලා යනවා කියලා නෑ එයා ඉන්නේ මම වීඩියෝ එකක් දානකන් dislike button එක ඔබන්නේ ඒක නිසා මේක කියන්නේ චුට්ටක්වත් හිතන්න දෙයක් නෑ වෙලාවකට මං හිතනවා I'm so silly for looking for those things මේ අපේ බඩවදුත් කියනවා right මොකද sir don't think too much don't be oversensitive ඕනවට වඩා සංවේදී වෙන්න එපා නෑ පුතේ we don't call that sensitive ඒක sensitive නෙමෙයි right ඒක sensitive නේ මම කියන sensitive එක නෙමෙයි මගේම වීඩියෝ එකකට කවුරුවක් dislike කරනකොට මම දුක් වෙන එක sensitive නෙමෙයි ඒක මම නම් හිතන්නේ පුතේ පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන්න ඕනි ඒක නම් මං හිතන්නේ selfishness එකක් වගේ නේද පොඩි මමත්වයක් නේද පුතේ ඒක මගේ තුල තියෙන පොඩි මමත්වයක් නේද අනේ මගේ වීඩියෝ එකට dislike කළා කියන එක ඒක මගේ ලෙඩක් පුතේ sensitive වෙන්න ඕනි අපි සංවේදී වෙන්න ඕනි පුතේ මිනිස්සෙක්ගේ දුක දැකලා හරි අසන මිනිස්සෙක් බඩකින් ඉන්නකොට ඒ ඔබ කියලා හිතුනොත් අන්න ඒක sensitive මම නම් හිතන්නේ එහෙමයි හරි කෙනෙක් ලෙඩ වෙලා ඉන්නකොට බෙහෙත් ගන්න සල්ලි නැති වෙනකොට අනේ මගේ අම්මා නම් කියලා හිතෙන්නේ අන්න ඒක sensitive පුතේ නැතුව මේ චිත්‍රපටි බලන් අඬන එක නෙමෙයි තේරෙනා as I believe මං හිතනේම කියන්නේ පුතේ මේ කියන ඒවා තුලත් සමහරට mistakes තියෙන්න පුළුවන් right mistake කියන්නේ මම නම් විශ්වාස කරන්න පුතේ mistake එකක් කියන්නේ incorrect judgment එකක් right so argument එකක් incorrect so mistake කියලා මම හිතනවා පුතේ take කියන්නේ ගන්නවානේ understand කියන්නේ තේරුම් ගන්නවා පුතේ හරිද so misunderstand කියන්නේ වරදවා තේරුම් ගන්නවා මම mistake එකට mistake එකක් හැදුවා මම mistake එකට mistake එකක් හැදුවා mistake වලට mistake වෙන තේරුමක් මම හැදුවා මොකක්ද දන්නවද පුතේ take කියන්නේ ගන්නවා හරිද mistake කියන්නේ වැරදියට ගන්නවා use කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා misuse කියන්නේ වැරදියට පාවිච්චි කරනවා හරි take කියන්නේ ගන්නවා mistake කියන්නේ වැරදියට ගන්නවා කියලා මම මේ කියන්නේ ඕන කෙනෙක් කියන්නේ mistake කියන්නේ අඩුපාඩුවට මම කියනවා take කියන්නේ ගන්නවානේ පුතේ mistake කියන්නේ වැරදියට ගන්නවා කියලා ඇයි පුතේ we are taking the life පුතේ I'm teaching you English අපේ grammar හොඳට දන්න set එක දන්නවා මගේ zoom පැටව දන්නවා අවුරුදු 8ත් 84ට zoom පැටව දන්නවා we are taking කියන්නේ present continuous tense we are taking the life පුතේ අපි ජීවිතය ගන්නවා right හිතන්න have you seen the families සමහර පවුල් දැකලා තියෙනවද පවුලම එක වගේ හැමෝටම තියෙන ලස්සන සිතුවිලි හැමෝටම තියෙන සුන්දර සිතුවිලි ඒ වගේම සමහර families දැකලා ඇති පුතේ මුළු පවුලම හොයන්නේ අනුන්ගේ වැරදි ඇයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට අම්මි අප්පච්චි දෙන්නම එක්කෙනාම දෙක වගේ වුණාම ඒ දෙන්නම සොයනකොට පැටව එක පුරුදු වෙනවනේ ලස්සන song එකක් කියන්නේ පුතේ හිතන්න think that a lovely nice song a vocalist sings ගායකයෙක් ලස්සන සින්දුවක් කියනවා කියන්නේ suave superb splendiferous fantastic bombastic elastic right plastic no those are not the words I just told for fun take it easy right splendiferous deep voice මාරු සින්දුව එහෙම කියලා අගේ ගෙදරම ඒ සින්දුව ලස්සනයි නේද තාත්තේ ඒ සින්දුව ලස්සනයි නේද තාත්තේ එයාලගේ සින්දුව තමයි සින්දුව නේද තාත්තේ right their songs are songs not like that එහෙම කියනවා තාව පවලක පුරුදුරිනා ඊ අර ගායකයාගේ කොණ්ඩේ හිටි බලන්නකෝ හාපෝ එයා ඔය ලස්සන සින්දු කිව්වට එයාට ගෑනු දෙන්නෙක් ඉන්නවා හාපෝ එයා ඔය ලස්සන සින්දු කිව්වට එයා අරව බොනවා එයා මේව බොනවා සින්දුව ගන්නෑ ගායකයාගේ ක්‍රිප් එක බලනවා හරි අම්මයි අප්පච්චි එහෙමනම් මුළු පවුල මෙහෙමයි පුතේ මුළු පරම්පරාව මෙහෙමයි ඇයි
දරුවෝ ජීවිතේ ගන්න දෙමව්පියන්ගේ. දරුවෝ ජීවිතේ ගන්න දෙමව්පියන්. ඔබ බුදුන් වඳින්නේ මෙහෙමනම් මගේ පුතේ ඔබේ දරුවෝ මෙහෙම වඳින්නේ නැහැ. ඔබේ දරුවෝ වඳින්නෙත් මෙහෙමයි. හරිද? ඔබ ජීවිතේ අරන් තියෙන ටේක් කරලා තියෙන. ඔබ ජීවිතේ ටේක් කරලා තියෙන්නේ. ජීවිතේ වැරදියට ගන්නවා කියන්නේ මිස්ටේක්. ජීවිතේ වැරදියට ගන්න මිස්ටේක් කියලා කියන්නේ. එතකොට පුතේ අපේ මිස්ටේක් හොයන මිස්ටේක් එකක්. මාව ආදරෙන් අහන් ඉන්න ඔබවත් මිස්ටේක් එකක්. අපි උකුඩු කළ දැම්මද? මාවත් මිස්ටේක් එකක්. ඇයි? සසරේ ජීවිතේ යම් යම් තැම් වැරදියට ගත්ත නිසා මගේ පුතේ ඔබත් මමත් ඉපදුනා. ඔබත් මමත් ඉපදුනා. හරියට ජීවිතේ ගත්තනම් අපි මරණය මරලා අපි නිවිලා. නිකන් කිව්වේ ෆිට් එක. Let's start the lesson. පාඩම් පටන් ගමු with the fun, right? Okay, my darling children, right? Thumbs up. Yes. Okay, right? I didn't even, right? මම යම් දෙයක් කරේවත් නැහැ. අම්මිගේ ජනප්‍රිය වාක්‍යයක්. අම්මලාට උස්සන්නේ ෆිට් එක අම්මලා. ෆිට් එකක්. I respect you, lovely mom, right? Okay. අම්මලා, I didn't even take my breakfast. මං තාම උදේටවත් කෑවේ නැහැ ලබයෝ. I didn't even take my breakfast. මං තාම උදේටවත් කෑවේ නැහැ. grammar 2 තමයි. negative form තමයි. ඒව කියනකොට අමාරුයි තමයි. අපි රස කෑමස්සට තිත්ත කෑමත බිට ගොඩ් දානනේ කෑමස්සට. බිට ගොඩ් කරවිල ඒව දානවා කෑමස්සට. right? so පුතේ ඒ වගේ මම grammar කියන්නේ නැතුව grammar දෙනවා. දවසක් කියන්න මෙන්න මෙච්චර grammar lessons එකක් YouTube එකෙත් කරා කියලා. පුතේ new topic today. I didn't even. Come on. I didn't even. Music. I didn't even. ඒ මැදට ඕන එකක් දාන්න පුතේ. ක්‍රියාපද පහක් I didn't even කියන්නේ මම කරේවත් නැහැ. මමට ඊවන් ටික කොට දාන්න හදනවා කියලා දිගටම වීඩියෝස් බලලා නම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. right? මම කරේවත් නැහැ. I didn't even. මැදට ඕන එක. මං කෑවේවත් නැහැ. I didn't eat even. පුතේ මාරු කළ පුළුවන්. ආ ප්‍රශ්නයක් අස මාරු කළ බැරිද? පුළුවන් පුතේ. I didn't even eat. But we shall use one way in this lesson. We shall use one method. Mampute maru kalla kiyana samare ba. I'm telling sometimes that if you get that fist of fries stuck in your throat, we just have a fish bone, right? Masala ni kena uguri loku badguliya kirunut malu kattak kanna kiyala. No, my darling children, malu kattak kirunut badguliya kandoni, right? In the same way, I'm telling that. මතුරැ කෙනා ශිල්පෙම උගතමන but that's truth පුතේ. ඉංග්‍රීසි මතුරැ කෙනා ඒක නිසා ඉගෙන ගන්න. මොන ශිල්පේ වුණත් මතුරැ කෙනා නම් තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මම අර ගොඩක් ඒවා මාරු කර කියන නිසා පුතේ මට අර ලස්සනට ජීවත් වෙන විදිය කියන ඒ අය සුදු බුදු අම්මා කෙනෙක් ඒ අම්මා කරන එතුමිය කරන channel එකේ නම මේ ඇත්තටම ලියාගත්ත පුතේ. හරි? මේ ලියාගන්න මට බලාගන්න. මට green doves ද Dow Greens කියලා මතක නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අනිත් පැත්තට කියන නිසා. හරි? මට කොල්ල දෙන්නගේ නම් දූගේ නම හොඳටම මතකයි. කොල්ල දෙන්නගේ නම් දෙක චන්දිර චන්දිස නිසා කවුද චන්දිස කියලා මට පැටලෙන පුතලා දන්නවා මට පොඩි ෂෝට් එකක් තියෙනවා කියලා උණු දැන් I'm going banana. So Dow Green Miracles. එතුමේගේ දරුවෝ දෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නවා මගේ පුතේ. Because of your mama's humbleness ඔබගේ සුදු බුදු අම්මගේ නිහතමානීකම නිසා ඇයගේ නාලිකාවේ ඉන්න දරුවෝ ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ YouTube නාලිකාවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා එතුමියට පින් දෙමින්. right? Dow Green Miracles, that's a lovely YouTube channel, right? මගේ පැටවුතුත් ඇයගේ channel එක බලන්න කියලා request එකක් කරනවා. okay darling, so let's see පුතේ. I didn't even, right? මට මම යම් දෙයක් කරේවත් නැහැ. මෙතන ක්‍රියාපද මම ආට call කරේවත් නැහැ. I didn't call even call you. Both are correct. අපි එකක් ගමුද පුතේ? I didn't even මැදට දාමු. I didn't call you even. මම ආට call කරේවත් නැහැ. I didn't call you even, right? කරන්නේ කියන. You didn't talk with me. You didn't smile with me. You didn't talk with me. You didn't smile with me. මම පුතේ ඩිඩු කියන පාඩම එහෙම හරහා
මේ I didn't කියන පාඩම හරහා අපි වැඩිපුරම භාවිතා වෙන grammar 2යි ඔබට මේ inject කරන්න vaccine කරන්න පුතේ. grammar 2 අල්ල ගන්න. යම් දරුවෙක් හරියටම බොක්කෙන් මේ පාඩම් ටික අල්ල ගන්නවා නම් පුතේ ඔබට යම් දවසක කතා කරන්න සිංහලක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. බර එකෙන්ම first and foremost එකෙන්ම පුතේ we respect the mother tongue. අපි මව භාෂාවට ගරු කරනවා එකෙන්ම ඇයි පුතේ එච්චර දරුණු එච්චර superb එච්චර marvelous එච්චර splendiferous language එකක් අපිට පුළුවන් වුණ නිසා තමයි අපිට English ටක් ගාලා grasp කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right? We have learned a complicated language එකක් අපි අල්ලලා තියෙන්නේ. So English is nothing for you. කොල්ලෝ සෙට් එකේ වචනෙන් කිව්වොත් කොල්ලෝ සෙට් එකේ වචනෙන් කිව්වොත් English is nothing. nothing දෙයක් නෑ පුතා. nothing දෙයක් නෑ පුතා. nothing else දෙයක් නෑ පුතා. nothing else දෙයක් නෑ nothing else. Right? So my dear, I didn't even you didn't look at me, you didn't smile with me. අමන් දිහා බැලුවේ නෑ අමත් එක්ක hina වුණා. I didn't see you even. මං ආව දැක්කේවත් නැහැ. අපි එක බලන්න කැමතින කොහෙන් හරි ලියා ගන්න. I didn't even. මං ආව දැක්කේවත් නැහැ. I didn't see you even. අම්මිගේ ජනප්‍රිය වාක්‍ය. I didn't take breakfast even. මං උදේටවත් කෑවේ නෑ මගේ පුතේ තාම. I didn't take breakfast even. I didn't take eat or නැහැ. I didn't take breakfast even. අපච්චි කියනවා I didn't pay the electricity bill even. මම විදුලි බිලවත් ගෙව්වේ නැහැ. මම විදුලි බිලවත් ගෙව්වේ නැහැ. right? කාරණේ මෙහෙම කියනවා you have criticized me here and there. or තැන් වල මට එක කියලා තියෙනවා. I didn't even mention your name. මම ඔයාගේ නමක්වත් කිව්වේ නැහැ. සඳහන් කරේ නැහැ. I didn't even remind you. I didn't remind you even. මට මතක් වුණේවත් නැහැ. I didn't remind you even. කැමති නම් even අතෙන්ද ගන්නවා. ඒක ලේසි කියලා හිතන නම් ගන්න. right? මම ඔයාගේ මිස් කෝල් දැක්කේවත් නැහැ. I didn't see you miss calls even. පුතේ ඔයා කතා කරන වාක්‍ය නේද මේ? මම වලියක් කේස් එකක් කියන්නේ නඩුවක් නේ පුතේ. right? a love fight. A love battle. ආදර යුද්ධයක්. right? In the morning they are coming to a settlement. උදේ shape. එතකොට ඔබ මොකද කියන්නේ? I didn't have my dinner. Last night even. I didn't have my dinner even last night. මම ඊයේ රාට කෑවවත් නැහැ. I didn't touch the phone even. මම ෆෝන් එක ඇල්ලුවේවත් නැහැ. I didn't touch the phone even. මම ෆෝන් එක ඇල්ලුවේවත් නැහැ. කරේ මම අර කියන පුතා switch on the mic and talk with me. So I didn't get ready even. මම ලෑස්ති වුණේවත් නැහැ sir. I didn't get ready. කියලා නැද්ද? සිංහලෙන් කියලා නැද්ද? සිංහල එක අයින් කරන්න වහාම රටක් වශයෙන් as a country take the single one off and use English, right? I didn't even get ready. මම ලෑස්ති වුණේවත් නැහැ. I didn't even get ready. මම සූදානම් වුණේවත් නැහැ. I didn't even get ready. අනිත් විදිහට කියන්නේ I didn't get ready even. අද මට කියන්නේ sir I didn't even even. right? මේ දෙකෙන් එකක් බේරලා දෙන්න. ආගේ කටට එන එක කියන්නේ. whatever coming to your mouth just say. right? I didn't fart with them even. මම ගලට නඩුවේවත් නැහැ. I didn't ask her even. මං එයාගෙන් ඇහුවේවත් නැහැ. I didn't ask her even. මං එයාගෙන් ඇහුවේවත් නැහැ. I didn't ask her even. මං දවල්ට කෑවේවත් නැහැ. I didn't have lunch even. අම්මි කියනවා. වාෆි කියනවා. අක්කි කියනවා. මම ලිප්ස්ටික්වත් ගෑවේ නැහැ. I didn't even apply lipstick even. I didn't apply lipstick even. මම දෙපාරක් දැම්ම even. I'm going bananas darling. I didn't apply lipstick even. මම ලිප්ස්ටික්වත් ගෑවේ නැහැ. I didn't apply lipstick even. අනිත් විදිහට කියන්නේ I didn't even apply lipsticks. මම හිතන්නේ ඔබ ආස I didn't even වලට. Okay. Sauce for you is sauce for me. Nice usage. Use it with it. Sauce for you is sauce for me. Sumo pata udahanna තේරුම කියන්න. Come on. Sauce for you is sauce for me. ඔයා ආස දෙයටමයි
මාතාස් දාන්තා පහක් right okay darling children right I didn't that මම shirt එකවත් iron කරේ නැහැ I didn't iron the shirt even I didn't even iron the shirt I didn't even iron the shirt මම සද්දේ අඩු කරේවත් නැහැ I didn't minimize the volume even I didn't even minimize the volume I didn't even minimize the volume I didn't even minimize the volume මම තාත්තට කිව්වෙවත් නැහැ I didn't tell that either right මම තාත්තට කිව්වෙවත් නැහැ කියන්න පුළුවන් මම තාත්තටවත් කිව්වේ නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන් පුතේ right I didn't tell that either මම අප්පච්චිටවත් කිව්වේ නැහැ I didn't tell that either මම අප්පච්චිටවත් කිව්වේ නැහැ I didn't get upset even මම upset උනේවත් නැහැ I didn't show even මම පෙන්නුවේවත් නැහැ I didn't show even මම පෙන්නුවේවත් නැහැ I didn't keep it in my mind even මං ඒක හිතේ තියාගත්තේවත් නැහැ I didn't keep it in my mind even I didn't keep it in my I keep it in my mind මගේ හිතේ තියාගන්නවා I didn't keep it in my mind even මම ඒක මගේ හිතේ තියාගත්තේවත් නැහැ I didn't take off socks even I didn't take off socks even මම මේස් ගැලුවේවත් නැහැ I didn't serve sauce even I didn't serve sauce even මම sauce බෙදාගත්තේවත් නැහැ මම sauce බෙදාගත්තේවත් නැහැ I didn't check even මම පරීක්ෂා කරේවත් නැහැ I didn't test blood even මම ලේවත් බැලුවේ නැහැ I didn't test blood even මම ලේවත් බැලුවේ නැහැ I didn't even මම යම් දෙයක්වත් කරේ නැහැ කෙරුවේ නැහැ කියලා සමහර අය කියනවා හරි මම කොණ්ඩේවත් කැපුවේ නැහැ I didn't even trim hair මම කෝට් එකක් ඇඳෙවත් නැහැ I didn't even take put on take off කියන ගලවනනේ I didn't even put on a coat blazer මම කෝට් එකක් ඇඳෙවත් නැහැ I didn't even watch news මම ප්‍රවෘත්තිවත් බැලුවේ නැහැ I didn't even eat the egg මම බිත්තරේවත් කෑවේ නැහැ I didn't even eat the egg මම බිත්තරේවත් කෑවේ නැහැ I didn't even take a receipt මම receipt එකක්වත් ගත්තේ නැහැ I didn't even take a receipt මම යම් දෙයක් කරේවත් නැහැ right I didn't even demand a kiss මම හාදුවක්වත් ඉල්ලුවේ නැහැ right I didn't even demand a kiss මම හාදුවක්වත් ඉල්ලුවේ නැහැ but the baby kissed me ඒ වුණාට බබා මට හාදුවක් දුන්නා okay so my darling children cheers for listening to my lessons and I admire your humbleness and I admire the feeling that you feel me ඔබට මා දැනෙන ඒ අමුතු feeling එක මම අගය කරනවා from the bottom of my heart and also from the deep bottom of my heart my darling children I admire the feeling that you feel on me ඔබට මා දැනෙන ඒ අමුතු feeling එක ඔබට දැනෙන්නේ මම නෙමෙයි මගේ පුතේ ඔබට දැනෙන්නේ මගේ ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි මගේ පුතේ ඔබට දැනෙන්නේ මම උගන්වන දේ නෙමෙයි මගේ පුතේ ඔබට දැනෙන්නේ ඔබට ඔය දැනෙන්නේ ඔබේ හිතේ සුන්දර තැනක් ඔබ සුන්දර විදියට පිනවන ඔබ සුන්දර මිනිස්සෙක් අනේ මන්දා මගේ මේ බහුබූත බලන් ඉන්න ඔයාලා නම් මනුස්සෝ වෙන්න විදියක් නෑ I can't believe that you are the people I believe that you are sweet people නිකම්ම මනුස්සෝ වෙන්න බෑ you are the sweet people who stay with the sweet things but for some people I'm not sweet with it but for few like you who comment on me, who like me, I believe that for me is sweet for you, right? So, thanks a bunch, right? Thanks a bunch, my darling children and my lovely YouTube channel lovers of lovely Rain of English. Bye bye all of you. See you in the next lesson. Cheerio.